ایک ایسا دور تھا جب ہدایت کی روشنی زمین سے لگ بھگ مٹ چکی تھی اور انسانوں کے دلوں پر اندھیرا سائے کی طرح چھا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب سے بڑا فریب انسانوں پر اتارا گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک وشال سنہرا بت کھڑا تھا۔ بال۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہیں آسمان، بارش اور زندگی کو چلاتا ہے، مگر پھر ایک نبی اکیلا اس اندھیرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہزاروں سال پہلے یہ زمین رحمت اور نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ باغات لہلہا رہے تھے اور چشموں کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس شہر کے لوگ آرام، دولت اور خوشحالی میں جی رہے تھے۔ ہر طرف برکت ہی برکت تھی، کھیت، دریا اور دولت۔ لیکن جب شکر ختم ہوتا ہے تو گھمنڈ جنم لینے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں گھمنڈ اور تکبر بھر دیا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنے اصلی خالق کو بھولنے لگے۔ پجاریوں اور حکمرانوں نے لوگوں کو ایک نئے دھوکے کی طرف موڑ دیا، اور پھر شہر کے بیچوں بیچ ایک وشال بت تیار کیا گیا۔ وہ بت شہر پر ایک جھوٹے بادشاہ کی طرح چھا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ بارش اور فصلیں سب بال کی دین ہیں۔ ہر بارش کی بوند اور ہر دانہ اب اسی سے جوڑا جانے لگا۔ کچھ ہی سمے میں پورا سماج اس فریب کے جال میں قید ہو چکا تھا۔ بادشاہوں تک نے بال کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا۔ کسان بھی ہر بیج بونے سے پہلے اسی سے برکت مانگتے تھے۔ پجاریوں نے ڈر اور وہم سے لوگوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ دولت، اناج اور مویشی سب بال کے نام پر چڑھائے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے پورا شہر بال کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ جب شرک اور گمراہی اپنی انتہا پر پہنچی تو اللہ کی رحمت اتری۔ تب اللہ نے اپنے نیک نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو چنا۔ وہ اکیلے تھے مگر حق پر ڈٹے ہوئے کھڑے تھے۔ نہ ان کے ساتھ کوئی لشکر تھا، نہ دولت، بس حق کی آواز تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو نرمی اور حکمت سے پکارا۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور بال کو پکارتے ہو؟ ان کی باتوں نے پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ پجاری کانپ اٹھیں گے کیونکہ حق اب شہر میں پہنچ چکا تھا۔ مگر گھمنڈ نے حکمرانوں کے دلوں کو پہلے ہی زہریلا کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو سلطنت کا دشمن ٹھہرا دیا۔ دھمکیاں شروع ہو گئیں اور سازشیں بنی جانے لگیں۔ انہوں نے طے کر لیا، اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہوگا۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور آسمان جیسے بند کر دیا گیا۔ بارش رک گئی اور بادل خاموش ہو گئے۔
दरिया सिमटने लगे और पानी कम होता चला गया। जो जमीन कभी हरी भरी थी अब फटने लगी थी। 1 साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खेत बंजर हो गए, चश्मे सूख गए और जिंदगी थम सी गई। पूरे शहर में घबराहट फैल गई, हर तरफ बेचैनी थी। पुजारी दिन रात बाल के सामने जमा होने लगे। वो रोएं, गिड़गिड़ाएं और बारिश की भीख मांगने लगे, मगर बुत खामोश रहा, बेजान और बिल्कुल बेबस। भूख अब हर घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी और ऐसा लगने लगा जैसे मौत गलियों में घूम रही हो। इसी दौरान अल्लाह ने अपने नबी को महफूज जगह की तरफ रवाना किया। वो पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए, अल्लाह की हिफाजत में। आधार एक गुफा उनके लिए पनाह और सुकून का जरिया बनी। अघाता है, अल्लाह ने अपने नबी के लिए गैबी रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया। नीचे शहर भूख से तड़प रहा था, मगर ऊपर अल्लाह की रहमत थी। ये साफ निशानी थी कि पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। कहत बढ़ता गया और बाल का जादू टूटने लगा। अब लोगों को समझ आने लगा कि ये बारिश नहीं बरसा सकता। खौफ अब दिलों में सवाल पैदा करने लगा था। बुत वहीं खड़ा था, मगर बिल्कुल बेबस नरेशन। कुछ लोगों को एहसास होने लगा कि वो सालों से धोखे में थे। अब शैतान का फरेब उनकी आंखों के सामने खुल रहा था। सालों की तकलीफ ने पूरी कौम को तोड़ कर रख दिया था। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दोबारा पुकारा। इस बार उनकी बात सीधे टूटे हुए दिलों तक पहुंची। कहत ने उनके घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनका झूठा खुदा उन्हें पूरी तरह छोड़ चुका था। अब ये हकीकत साफ हो चुकी थी कि आसमान और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फिर अल्लाह के हुक्म से नबी की दुआ आसमान तक पहुंची। बरसों बाद आसमान पर बादल फिर से इकट्ठा होने लगे। फिर गरज उठी फिजा और आसमान बोलने लगा। पहली बारिश की बूंदें रहमत बनकर जमीन पर उतरी। बंजर जमीन फिर से जिंदा होने लगी। मगर ये रहमत सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो अल्लाह की तरफ लौट आए। जालिम हुक्मरान और घमंडी पुजारी इतिहास के लिए इबरत बन गए। उनकी ताकत देखते ही देखते ढह गई। उनका सुनहरा बुत अपनी सारी चमक खो चुका था। जो बुत कभी कौमों को डराता था,
अब बेबस पड़ा था। हक सर बुलंद हुआ और बातिल मिट गया। और ये मंजर आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन गया। लेकिन शैतान ने कभी अपनी हार को पूरी तरह कबूल नहीं किया। बुत टूट गया, मगर फरेब की सोच बाकी रही। नस्लें बदलती रहीं, मगर गुमराही का तरीका बदल गया। अब उसे किसी बड़े बुत की जरूरत नहीं रही थी। अब बुत पत्थर में नहीं, दिलों के अंदर बसने लगे। दौलत, ताकत, ख्वाहिश और घमंड, यही नए बुत बन गए। वक्त बदल गया, मगर फरेब का तरीका वही रहा। अब बुत पत्थर के नहीं, दिलों के अंदर बसते हैं। मगर हक की रोशनी आज भी तलाश करने वालों के लिए मौजूद है। ताकि आए आखिरी हिदायत आज भी कुरान और सुन्नत में मौजूद है। सवाल ये नहीं कि बाल आज भी मौजूद है या नहीं। सवाल ये है, आज इंसान किन बुतों के सामने झुक रहा है।